Mongolia, the land of the blue sky, is one of the last truly remote places in the world. It has a unique, rich culture and history and is unlike any other place on Earth. This film is a journey into the life of one of Mongolia's national treasures. Hamba Lama Natsak Dorj Damin Soren is the rector and head lama at Mamba Datsan Monastery in Ulaanbaatar. He is head professor at Otosh Manramba University and the chief medical doctor at Manda Datsan Traditional Medicine Hospital. He has dedicated his life to help the people under his care, all Mongolians, and all humanity. We will witness Hamba Lama's life in action as a world wisdom keeper and see how he is a bridge between the past, present, and future, and a keeper of his people's knowledge, culture, and beliefs. Өглөө босоод би амьд байгаадаа баярлдаг. Яагаад тэгж нөхдөр өнөөдөр бас нэг хүмүүс туслах боломж надад олдож байгаа юм байна да. Тийм учраас би энэ боломжийг зөв одоо ашиглаж нэг бусад хүмүүст нэг сайхан тусалчий даа л гэж одоо боддог. Тэгэл одоо өглөөг бол ер нь сайхан сэтгэлээр одоо өгтдөг да. Тэгээд бусдад нэг сайхан тус олчих юм. Ийм сайхан өдөр надад өнөөдөр тохиож байна л гэж одоо боддог. Багш маань энэ их ажлыг хийхин төлөө хоёргүй сэтгэлээр юмд ханддаг. Дайчин, шаргуу нэг ажлыг хийлсэн бол заавал дуусгадаг. Хэрвээ тэр ажил маань болохгүй байх гэхэд ямар нэгэн аргаар яаж болох вэ? Тэгвэл энэ их ажлыг ганцхан их болсон 6 жил хамгийн төдий тусын тулд хийдэг.
За ер нь манай багш бол ер нь бол энгийн одоо сайхан одоо энгийн одоо яриа сууж байхад бол Одоо өдөө бол багшийн хажууд ингээд энэ сайхан номыг үзэж байгаадаа би их баярлаж явдаг. Миний багш маань өдөр болгон биднийг одоо гайхшруулдаг, бишрүүлдэг. Тэгэл өглөө сэрэл бурхандаа мөргөөл. Бурхандаа бол мөрөгтэй юу гэж боддог хөхтэр. Өнөөдөр одоо надтай уулзаж учруулах тэр бүх хүмүүст бол бас аж жаргал хайрлаарай. Би бас одоо өөрийнхөө мэдлэг чадвар дадлуу байвал одоо тэр бүх хүмүүст одоо туслаж дэмжихт минь одоо бас миний ухааныг одоо сайхан болгож хайрлаарай гэж. Одоо бид нар орлоо. Монголчууд ямар ч төр засагтай байхад 93 наадмаа хийдэг. Монгол хүмүүс бол Монголын ард түмний их олон мянган жилийн түүхтэй өвсөөл байна. Энд Монголын одоо алдартай бөхчүүд бүгдээрээ ирж барилддаг. Эмч хүнийхээ хувьд бидний одоо эмчилж байгаа хүн эдгээд сайжирснаа хэлээд ороод ирэхэд их баярлдаг. Today is Mongolian Lunar Year last day. We say this is Bitum days. Please you welcome joined with us. Our Mongolian tradition, very special day. I am student of Buddha, and I follow Buddhist way. I am very simple person, very simple, but my heart is biggest. And world is in my heart. Humanity also in my heart. It's our mind is not limited. We can reach it, all beings. So that's why we are also praying Buddha. Humanity is very special beings. We have mind and knowledge. So that's why we must do good things. We must to help others.
not just thinking about myself. Myself is a very small point. So that's why I believe humanity. Karma is exactly exist of our life. Not this life. Again, continuing next life. So that's why we really want to stop bad karmas. Also, you see, especially in Mongolian, the people can happy with families and relatives this night. За сайхан битүүрсгөө. За сайхан битүүрсгөө. And we are respecting each other and talking and enjoyed each other together with family, relatives and friends. Mongolian bitun. Bitun. Okay. Both. And both. This is Mongolian traditional food. Thank you. Many people today is eating this kind of traditional food. Hamba Lama shares a traditional Lunar New Year meal with his family and an old friend who's arrived from London to join the celebrations. Konstantin Pavlidis is a wisdom keeper of the Pontian Hellenic people from the Black Sea. Mongolian horse milk. Horse milk. Yeah. Okay. Mongolian New Year, many people drinking horse milk. Sour. Very nice. Thank you. Вкусно. Вкусно. This night at 11 o'clock, Mamdatsan monastery starting and make special ceremony, Chitral Hamu. Hamu is very special power protection, Vajrayana Buddhism. This Hamu protection is in Buddhist people says, this night go around our world looking people. So maybe people don't know this Chitral Hamu ceremonies, which is very important for humanity. Maybe now people know about it. In the future, we always connect with you. Аав ээжтэй хэлж чадаагүй үгээ надад хэлж надад ханддаг. Хань ижилдээ хэлж чадахгүй нууцаа надад ирж надаас аврал ирдэг. Энэ хүмүүс ийм зүйлийг амархан шийдчих юмыг яах гэж ингэж хөндрүүлж ийм хэцүү байдалд орчвдаа гэдэгт би жоохон сэтгэл одоо тааламжгүй байдгийг. Тэгээд тэднийг өрөвддөг. Үнэхээр чин сэтгэлээсээ хайрладаг. It is 5 a.m. and minus 25 degrees Celsius on Lunar New Year morning. The people of Ulaanbaatar start their new year by going to a hilltop and performing the ritual and mantra that their lama or monk has given them. This will bring them good health and good luck for the coming year.
Тэгэхээр би 14 настайгаас эхэлж бол өөрийнхөө одоо сэтгэл зүрхэнд энэ бурхны судар номон дотор юу байдгийг болоо гэдэг ийм бодол санаа надад байнга одоо төрдөг байсан. Тэгээ манай ах бол нэг их том юм хөлгөн судартай. Нэг бурхантай. Тэгээ тэр бурхнаа бол тэр хөлгөн судраа бол зөвхөн цагаан сараар нь гаргана. Яагаад гэвэл тэр коммунизмын үед бол тэр бурхны ном, бурхан энтрийг бол ил одоо гаргах тийм боломжгүй. Энэ бол бас нэлээд тийм хатуу цаг үе байсан бурхны шинд. Тийм учраас тэр номыг ингээл гаргаад цагаан сараар нь гаргаад тэгэл ингээл цааш нь аваад авдралуугаан далд хийчих таар үгүй энэ ямар ном болоод ингээд далд хийгээд байдаг юм бол энэ дотор энэ яг юу бичсэн байдгийг бол гэдэг тэр бодол санаа надад анх төрж тэр цагаас бол би энэ бурхны шнийг одоо үзий судлах гэсэн бодол санаа бол одоо төрсөн гэж боддог. After being up all night chanting for the health and well-being of all humanity, the lamas welcomed their leader with the traditional Mongolian greeting and an exchange of snuff bottles. Snuff bottles are part of day-to-day life in Mongolia and is a practice that goes back thousands of years. They, like other visitors at Lunar New Year, each receive a bowl of fermented horse milk, areg, a slice of lamb, and a small gift. Hamba Lama also offers them a special nectar, which has been blessed and chanted over for 20 years. Тэгэхээр монголчууд маань надыг одоо хамлам гэж одоо ингэж дуудаж бас заньсан байна. Тэгээд би бол одоо ер нь ямар нэгэн алдар нэрэнд тэгэж шунж ингэж явж үзээгүй. Надыг одоо хингэд дуудах нь их тийм надад бол яг хов хүндээ бол их тийм чухал биш. Харин би хүмүүст бусдын тусад хэр сайн юмыг хийж чадж гин гэдэг нь л надад чухал. Нөгөө нэг талаараа өөрийгөө л одоо чухал гэж үзээл. Би л одоо тэр нэр юм уу алдар цолондоо омогшоод байх юм бол энэ бол хамгийн одоо гутрал доройтол бүхний үндэс шалтгаан болно. Харин би өөрт байж байгаа мэдлэг, дадлага, дуршлага, эрдэм номоо бусдын тусад зориулж чадах юм бол энэ бол миний одоо ад жаргал. Hamba Lama hosts a large family gathering as a central part of the Lunar New Year celebrations. Сансинэрэ уулзаж сайхан золголтоо хамаатан ахтуу садун ураг садун бүгдээрээ хийж байгаа чин сэтгэлээсээ баярлжээ. Тэгээд өнөөдөр бол их сайхан онцлог одоо ийм өдөр бидэнд одоо тохиож байна. Тэгээд би бас зарим ахтуунийгээ бол одоо танилцуулж хэлье гэж бодож байна. Миний одоо хамгийн том тавж ах маань марж ирсэн байж байгаа. Тэгээ одоо манай нацаг дээр зүйл ерөөсөн багаасан одоо энэ шишний намыг бас нэлээд яалгаад энд маш их нэрхэлтэй хүүхэд байхынхан ийм лам болно, эмч болно гэж ингэж ярьдаг байсан. За миний одоо хоёр ихэр ах, найдан намсрай гэдэг хоёр ихэр ах маань ирсэн байна. За манай бас сумья одоо ирсэн байж байгаа. За ингээд энэгээр бол манай одоо бүх
хамаатан садан миний одоо дүүнэр бидний одоо ураг садангууд одоо бүгд ингэж ирсэн байна. Тэгээд ингээд бүгдээрээ сар шинэ одоо ураг садныхаа золголтыг одоо сайхан өнгөрүүлье. Айдуу ажигнуу гэж хүсэж байна. За энэ сая нарийн сайхан хэр гэдэг бол одоо манай Монгол улсын төрийн сэлдэн дээр байдаг морь. Тэгээд энэ нарийн сайхан хэр гэдэг бол ерөөсөө морин унах, ээж аав даан золгох, ахмадын гаан хүндэх, хань ижлээ хайрлан хамгаалж явах, бүр хүүхдтэйгээ ад жаргалтай сайхан амьдрахын элзээтэй өрөөлийг бэлэгдсэн дуу гэж ингэж явдаг морины тухай дээ. Hamba Lama and Constantine visit the impressive Genghis Khan statue, which is a couple of hours outside Ulaanbaatar. This symbolizes the respect the Mongols have for their formidable leader, who made a significant imprint on their history. Тэгээд энэ 90 үед бол 1189 онд Монголын одоо Ухсаатан аймагуд нэгдэж Тэмүүжинг бол Монгол улсын одоо хаан Чингис хэмээн одоо өргөмжилсэн. Бас тэр цагаас эхлээд бол 1206 онд Чингис хаан бол олон Монгол ханилэг аймагуудыг бол нэгтгэж Монгол нийт одоо монголчуудын их хаанаар одоо өргөмжлөгдөж Монголын анхны төр тулс бол энд одоо байгуулагдсан ийм одоо түүхтэй. Тэгээд Чингисийн үед болохоор бүр одоо энэ Аз, Европыг хүртэл одоо байлдан дагуулж ерөнхийдөө бол нэг 40-оос 60 одоо сая хүн бол одоо монголчуудын удам ухсаа ген байна гэж бол сүүлийн үед судлаачид монгол судлаачид одоо бичсэн байт юм билээ. Тэгээ ер нь яг монголчууд бол одоо бидний өнөөдрийн энд байж байгаа энэ сайхан газар орон дээр л хэдэн мянган жил монголчуудын одоо нүүдэлчдийн аймагуудын соёл иргэншийг энэ дэлхийд хадгалж байгаа ийм одоо агуу үндэстэн л дээ. Бид бол бас энийг одоо харж үзэж бас бид нэр өөрсдийнхээ монголчуудынхаа нүүдэлчдийн тэр их агуу соёлоор бол бахархдаг. Монголчууд нүүдэлчдийн соёлоос гадна бас Монголд бол Бурхны шашны том их агуу соёл бол хүнүүгүй үеэс одоо дэлгэрсэн ийм түүхтэй. Hamba Lama and Constantine take an early morning trip 40 kilometers out of the city to visit a place where he's planning to retire, but prior to that, build a new healing and meditation center. When I come here, my good luck is increasing and grow up. Then I am really happy to do good chantings here. And of course, nature also can listen us. What is my good heart. Hamba Lama and Constantine are invited to share lunch with his herdsman and wife in their traditional ger.
Одоос бид нар ч одоо эдээшж шүү дээ одоо манайх ч одоо Төв аймгийн Баян Үнжүүлийн айл шүү дээ. Одоо наашаа гарч ирээд одоо энэ нутг руу гарч ирээд 8 жил болж байна. Гэрч одоо бид нар ч одоо нөө бүр өвөг дээдсээс уламжилж ирсэн болохоор зэрэг одоо гэртүүл одоо бид нар бол амьдраад бол дасцсан. Сурсан. Өвлөн гэртээ өвлжчгөөд 4 сар үргээд зуныхаа байшинд орчих. Тэг гадж аав. Говь руу явж гар тижээл хийж аав жоохон зоодоо модоо таан маа түүж аав. Өхрийнхаа тижээлийг. Манай хол яадаг шүү дээ. Их нь бол одоо бэлчээрээр явна. Том хагас бэлчээрээр. Тугал нь бол ерөөсөн туглуудаа бол явуулдаг манайх. Яг гаднаа зогсоогоол тэжээдэг. I have also horses. Then I ask about horses. We are sent different place, approximately more 200 kilometers. Because this area is very cold, and also in surround these mountains also wolves. Oh. So that's why it more dangerous for horses. This is also comes from milk, we say. Mongolian nirmil. Please you try. Yes, I'll try. Ooh. It's Very special. Very special. Why I have some animals? It is my father, mother have headsmen. So that's why I just keeping my father, mother's headsman lineage knowledge and enjoy it. In Mongolia during the communist period, what happened? Before communism, Mongolia has a really Buddhist country. We have a lot of Buddhist culture and a lot of monasteries. There are many thousand monks can learn in Buddhism and make and practice in Mongolia. During communist time, we happened very bad events and bad karmas. For example, during communist time, destroying more 1,000 monasteries and temples. Also, you see 60,000 monks they can kill. Really? Oh, yeah. За, үнтэй сансиндээ сайхан жиндүү. За, зодгоотой. Hamba Lama joined some of his closest friends for a special dinner to mark the end of the Lunar New Year celebrations. Mr. Constantine from London. Nice to meet you. Constantine is my very close friends, which I study in the Mongolian University. Yeah. Almost 30 years. Yes. I'm a friend of Hamba Lama since my student time. And the time when we studied in university English language, I feel very warm heart when I happen something, just bad things. And then every time I asked help to him. And just anytime he can pick up his telephone and he can give me advice or he can come, and so very warm heart, very warm heart. He was our kind of, leading person. Yeah, so we tried to be like him. Yeah, I liked him because he knew a lot. First time, I think, opened our eyes in terms of Buddhism and religion, how it is helpful in our spiritual. Хамгийн хол угаа нь 600 гаруй километрээс өглөө 6 цагт гараад ингээд ирлээ л дээ. Тэгээд ангийн дарга одоо энэ даалгавраар тэгээд энэ одоо манай монголчуудын хамгийн дээдэлдэг юм бол адуугаан дээдэлдэг.
Адуунаасаа гүүнийхээ айргийг энэ ундаа ганц хэдэлцэг цэгээ тийм ээ. Тэгээд энэ одоо миний өөрийн одоо унган адуунуудын айрыг гүүнээс гарсан айрыг. Тэгээд энэ айрыг аваад өглөө 6 цагт өмнө говьоос гараад ингээд ирж байгаамаа. Тэгээд энэ айргийнхаа дээжийг одоо ингээд танд бас одоо барьяа гэдэг ингээд ангийн хамт олонны өмнөөс За бүгдд нь ажиг тагисэр онжиротунда шодонгуул гэл. За ингээд ер бол ударшээ. ажиллал хүрчээ. За. Тэгээд энэ очрооны тусгай утлаг байгаа. Энд календар юунууд вэ? Энэ дотор би ингээ олон жил уншсан аршаана хийсэн. Тэр аршааныг бас тэр ингээ. But a real friend is somebody whom even you don't meet every time, you still keep him inside. He's one of this kind of people. Yes. I'm very, very happy because mostly 30 years ago we are starting Mongolian University in English department. So since that time we are also meeting each other. And when we were prepared, homework at home, he used to tell us, he's very strong. Close your books. And we had to stand and to repeat all the words in front of him. He just checked us, every student, as like he's a teacher. Very happy. You are all very big heart. It's 7 a.m. and the lamas arrive at Manba Datsan Monastery to prepare and start the day with 3 hours of chanting. They are part of the Vajrayana lineage of Mongolian Tibetan Buddhism. Манай хийдийн гол шүтээ нь мал бурхан, гол сахиус нь мал бурханы хоёр их сахиус болох Шанлан, Дамжин гэдэг хоёр сахиус байгаа. Тэгээд энэ бид нар өдөр тутмын уншлагада онцгой мал бурханы дүүцэн өдөр болох шинийн 8-нд сар болгоны шинийн 8-нд их манлаа уншаад одоо цог жаглангийн дагуу одоо манлаа уншин, манлын логоо уншин, манлын дончтой иргэн.
governors of Lama's Sum have travelled 1,500 kilometres to greet him for the Lunar New Year. Hamba Lama is planning a very special pilgrimage to his homeland in Zavkhan province. манай сумын жил болгон одоо олон жил болгон энэ мам гэсэн хэд дээр фихан болгоныг хийдэг боломжтой. Одоо энэ жилээс ахуулаад сар бүрийн аврын тэргуун сарын шөнийн 10-даа зургуудаа хийж байх болсон. Харин газар дэлхийн сэргэн цэцгэлсэн сайхан жил болж өнгөрлөө. Энэ зундаа цааш дуусмаас машинаар 1000 гаруй километр туулж ирлээ. Мөн 12 хүний бүрэлдэхүүнтэй ирлээ. Орон нутгийн мөн энэ жил бас сайхан өнтөө сайхан өгүүлж хаврын згаас артаа золгож байна. Ламмаа энэ 3-р сарын 14-нд Москвата бэлтгэлтэй орон нутгийн маань хамгаалмыг хүлээж авахд бол бүх бэлтгэл үйл ажиллагаанд хангагдсан байна. Ер нь хамбал намыг бол очиход бол орон нутгийн иргэд Монгол үндэснийхэн ёс зүйг орон нутгийнхаа бас хэмжээнд одоо хөдөөний одоо амьдралыг одоо харуулсан тэр байдлаар нь хүлээж авах бэлэн байгаа. Мөн бидний төр засаг том бас хүндэтгэлээр хүлээж авах бэлэн байгаа. Тэгэхээр лам болоод одоо гандан тэгшлэнгийн хийдийн одоо хуралд биднийг анх одоо хуруулж исэн. Тэгээд тэр үед үнэхээр бас нэг тийм гоё сайхан тайван ер нь ямар гоё юм бэ гэдэг энэ сэтгэл бол одоо төрж исэн. Тэгээ би бол өмнө нь бол аав ээжтэй ч гэсэн ахан дүүстэй ерөөсө лам болох гэж байгаа гэдгийг бол ерөөсө хэлээгүй. Өөрөө бодож шийдэж явсаар байгаа л тэгэл ер нь одоо шийдэж одоо лам болсон учраас бол өөртөө ер нь одоо бодож явсан юм байна биелжлээдэ гэдэг ийм сайхан сэтгэл одоо төрж ирсэн. Hamba Lama has built up a uniquely important and valuable collection of over 9,000 handwritten Buddhist books called sutras, some of which are hundreds of years old, the basis of all his teachings and learning. This sutras is we are collecting different places from Mongolia, Tibet, and different countries. There is philosophy, Buddhist art, medicine, astronomy books, and also many different literatures. We are keeping our Mongolian heritage. This sutra is the name of the Tseitsir Mikchen. Then Mongolian very famous Maram. It means medical doctors and a scholar. He wrote this book, beginning 19th century. This book is very, very important book for traditional medical, for example, which jewelers can use, which stones, which minerals, which herbal plants. This scholar know Mongolian language and Tibetan language and Chinese language. It's including more 700 plants and herbal and minerals. Which place they have, how to can use. This is also when I started Buddhism and medicine. Since that time, my teacher also teach me, and teacher gave me homework how to read. And today I to see and to reading this, and it's very humble and kindness
giving for me. I remember my teacher and I respect my teacher, so it's very, very important. During this communism time is who want to teach others, it was very difficult. It was some hidden way, secret way they can teach and learning. Every day, every moment I can learning and to help to others. So that's why I must to learn every day, every moment. Тэгэхээр би хэмээх үзэлтэйг л зуралдаад байвал бүх юмны одоо доройтол болдог. Биегээсээ хагацх үзлийг бол Бурхан Буддагийн номол хамгийн өндөр хэмжээнд гүн гүнзгий номлосон. Тэр учраас биегээ салъя гэж бодох юм бол Бурханы номлосон тэр гүн ухааны номнуудыг судалж мэдээд тэгээ биегээсээ салж болно. Тэгээгүй загт энэ орчлонтойгоо зуралдаад. Орчлонг л сайхан гэж бодно. Бид орчлонд амьдарч байгаа боловч гэсэн орчлонг өөр нүдээр өөр сэтгэл санаагаар олж харж мэдэрдэг. Бид миний хувьд одоо харин орчлонгоос гэтлхийсэн. Энэ орчлонгоос гэтэлж гэгээрэлд хүрж амьтны тусыг илүү ихээр бүтээхийнсэн гэсэн энэ бодол санаа нь бол амар амгалан цаг үргэлжид өгч идэг. Hamba Lama knows people from the whole spectrum of society. The first president and first Prime Minister of modern Mongolia give us a snapshot of their history and offer a sense of where things are today for Mongolia. Жирэн гэдэг бол Монгол улс бас хуучин социалист системийн улс байсан тэр үе байгаа юм. Ингээд 1990 онд манайд одоо арчилсан хувьсгал болсон. Тэгээ хамгийн гол нь бол манай хуучин засаг төрөөр орж байсан хүмүүс бол ер нь залуу үе бол манай ирээдүйн асуудал, Монголын хувь сайнны асуудал бол энэ залуучууд л авч явах ёстой юм. Тэгээд мэдний үр хүүхдүүд тийм учраас эд бол бид одоо эдэнтэйгээ хамтраад энэ зас өөрчлөлтийг бол хийх ёстой юм гэсэн тийм асуу бодолтой байсан улс л да. Төрийн эрхэнд суугаад байх, тийм албан тушаал дээр зуралдаад байх, тийм хүмүүжлтэй хүмүүс бол хөр засгийн хуучин өдрөд гадна байгаагүй юм. Тэгээ ийм л гол үндсэн шалтгаанаар бол тайван хувьсгал болсон гэж тавчхан бол ингэж ярьж болно. Тэгээ энд бол мэдээж хэрэг их олон хүндрэлүүд байсан. Тэр үеийн одоо нөгөө коммунизм тэр байгуулалт нурж зөвлөлт холбоо тулс өөрөө задарч зөвлөлтөөс авдаг байсан их тусламж зогсож одоо нөгөө нэг их чухал зүйл бол одоо иргэдээ өмчтэй болгох их чухал арга хэмжээ авсан. Нөгөө коммунизмын үед чинь одоо хувийн өмчтэй байж болохгүй байсан шүү дээ. Энэ маягийн одоо нийгмийн хөгжил бол их хурдан явж байна. Otoshman Ramba University is a key aspect of Hamba Lama's work. He and his team are able to train and educate new generations of doctors who learn his traditional medical system and practice. За 1991 онд бол Оточмарам их сургуулийнхаа одоо үндсэн суурийг одоо тавьж сургуулаа байгуулсан. Тэгээ энэ манай энэ байгууллага бол 1991 онд үүсэхдээ бол энэ уламжлалт ангаах ухааныг яаж одоо тэр өв уламжлалтай орчин цаг үед яаж одоо хамтд нь хөгжүүлэх үү гэдэг ийм чухал одоо байр суурийг
хэрэгжүүлж эхэлсэн болохоор өнөөдрийн хүртэл энэ байгууллага бол маш их одоо богино хугацаанд эрчимтэй одоо үр дүнд бол хүрж байгаа. I'm a medical doctor. I graduated medical school in Mongolia in 1981. I'm a clinical pharmacologist and I have studied in many countries in Moscow, Russia, Nanjing, China, USA, in Harvard University. Hambalam not only Lama, monk, he is a very good medical doctor. First time we met, when he tried to establish this university, it was the time of the democracy and open economy in Mongolia after socialism. Надад ямар одоо эрдэм байна, ямар чадал байна те, ямар одоо дадлаг дуршлаг байна. Тэрнийг хүмүүс зориулчих да. Хэрвээ би одоо ном заах мэдлэг чадвар надад өвөл тэрийгэ заагаад өгчий да. At first it was very small medical school. Now it is developed to University of Mongolian Traditional Medicine. Now studying at our university there are 600 students for the 4 specialty. At first Mongolian Traditional Medicine, second pharmacy, thirdly traditional medical nurse and pathology. It's a 6 years degree program. So we get a bachelor's degree in traditional Mongolian medicine. So it involves different kinds of diagnostic approach and medical therapies and external therapies and things like that. How we can prevent people from becoming ill and how we can cure people with without any antibiotics. Энэ Монголын уламжилт ангаах хон бол ерөөсөө өвчнөөс урдсан сэргийлэх маш том одоо мэдлэг ухааныг хадгалж идэг учраас last 26 years, every year about 100 students come to study this medical university, 50 doctors been graduated. It means it was a very high quality training. Our students are studying at first, of course, Tibetan language, because all books are written in Tibetan language. In Mongolia, we have so many medicinal plants. We're trying to collect, study, and we need to do scientific evidence of the result of traditional Mongolian medicine. Our university is studying 2 very important medicinal plants. One is Artemisia. Second is Sasureia, maybe important to the treatment of cancer. And now it is we trying to do new medicine from this plant. Тэр хавдар өвчнийг ангаах эмчилгээг бол Монголын уламжилт ангаах хонд бол их тодорхой одоо зааж өгсөн байдаг. Тэгэхээр бид нар бол олон мянган жилийн турш энэ хавдар өвчний эмчилж исэн дадлаг, онол дуршлагыг бол судалсан. Тэрний үндсэн дээр одоо энэ цаг үед тохиолж байгаа хавдруудыг эмчилж үзэхэд бол энэ бол маш сайн одоо нөлөөтэй байна. Hamba Lama travels to London for the first time in 10 years. He makes an impression at Tower Bridge and later will give a lecture on the science and power of mantra at the Oracy Centre, founded and run by his friend Konstantin. Yeah, I think some part of the London is very well changed, and people is still have kindly. My purpose come to London is I would like to meet some old friends and new friends. I would like to give some lecture. My lecture's topic is healing, mantra, and body and mind.
And also I would like to talk about Mongolian traditional medical system development and what is the situation in this modern time. Good evening, everybody. I'm very happy you come to join us this such nice evening. And I would like to thank you, Konstantin and Annika, inviting to London, come to back after more 10 years. Human being is very, very important beings from 6 division. We say in Buddhism, heaven, unheaven, and human being, animal, ghost, and heal. We are go around many different life according karma. That time, for example, we are collecting good karmas, collecting different life. Then one chance is become human being. Hanba Lama is the chief medical doctor at Manbadatsan Traditional Mongolian Medicine Hospital and treats patients every day. He has unique healing powers, and people come to him from all over the world. За 1938 онд хамгийн сүүлчийн одоо анагаах ухааны мам татсан хийдийг устгасан байдаг. Түүхэнд. За гэтэл ардчлал Монгол орнд бий болж 1990 онд уламжилт анагаах ухаан үүсгэхэд хамгийн анхдагч байгууллага нь бол манай Монголын уламжилт эмнэлэг сургуулийн төв мам татсан гэдэг энэ байгууллага албан ёсоор одоо түүхэнд одоо анхдагчнаа гэж одоо бичиж үлдсэн одоо юм төвхтэй. За бид нэр энэ байгууллагыг одоо байгуулахад миний хувьд бол үнэхээр одоо бусдын тусыг л одоо бүтээе. Бусдын тусыг хийхэд анагаах ухааны одоо эмчилгээ түүнийг дагалдж байгаа эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ сургалт энэ бүгд бол хүн төрөлхүйтэнд бол их чухал ач холбогдолтой юм гэдгийг ойлгож сэтгэлдээ тээж авсан. Хам ламын одоо анхны санаа маш их зүйтэй холыг харсан ийм санаагаар энэ байгууллагыг ингэж цогцоор нь үүсгэн байгуулсан. За тэгээд ер нь бол уламжлал анагаах Монголын уламжлал анагаах ухаан гэдэг бол буддийн их 5 ухааны одоо нэг салбар байдаг. За тэгэхээр уламжлал анагаах ухаан өөрийнх нь онлын одоо философи нь буддизм дээр ингэж суурилсан байдаг. Одоо эмч болох одоо үеэс эхлээд манлынхаа уншлагыг уншаад өглөө болгон уншлагаа уншаад тэгээ тогтмол манлын зүрхэн тарныг уншиж бодож одоо санаж бодож бясалгаснараа өчнөө одоо эмчлүүлэгчээ эдгэх өчтнийг зөв уншилж тэгээ эдгэх хүч бол нэлээд одоо болтгоо. 8 манлын одоо 44 их ерөөлийг тавьсан байдаг. Тэгээд тэр ерөөлийг нь өвчин зовлонгийн одоо эмчлүүлэгчдийг түргэн идэрхийн тухайд ерөөлүүдэд тавьсан болохоор тэгэхээр уншлагаа унших одоо манлаа уншихад бол өөрийн эмчийн одоо буйн нь бас аривдаж одоо эмчилж байгаа эмчлүүлэгч нь эдгэрэлт түргэн явагддаг юм аа. Амгалантай одоо альва юмыг нөгөө хүлээцтэй тайван болсон байдаг. Өглөө оройн уншлаганд сууж исэн эмчлүүлэгчдийн хувьд өдөр болгоны уншлага хийх нь ер нь бол нөгөө өвчнөө идэх гэсэн тийм итгэлтэй болох тэрэнд сайнаар нөлөөлж байгаа. Тэгээд сэтгэл дотроо тийм өвчнөө идэх гэсэн итгэлтэй болсноор ер нь өвчин идэхэд илүү түргэн явцтай байна гэдэгт хүн болгонд итгэж байгаа л да. За тэгээд энэ уламжлал анагаах ухааны эмс судлыг бас хөгжүүлэх за байгалийн гаралтай хоргүй энэ нэмэр одоо маш олон хүнд үйлчлэх. За тэгэхээр ер нь бол хамгийн том бэрхшээл бол энэ уламжлалыг одоо устгасан олон яг
60 жил 70 жилийн турш одоо энэ уламжлал анагаах ухаан болон буддизмын энэ одоо мэдлгүүдийг албан ёсоор хааж ингэж төрөөс одоо хоригулж ингэж устгасан нь одоо бид нарыг үйл ажиллагаа явуулгаад дахиад яг ингээд нэг тодорхой хэмжээгээр шинээр эхэлж байгаа юм шиг иймэрхүү байдал мэдрэгддэг. Бачаргал хөвгтэй тэнд аюуш 22 настай эрэгтэй Баян хонгор аймгаас ирсэн байгаа. Соц анхлагаар хүний биеийн дотор эргэтэн болон гадна одоо арс яс мах булчин за тэгээд 5 цол 6 сарын энэ эд эргэтний үйл ажиллагааг уншилдаг. Тэгээд олон удаа бас янз бүрийн өвчтэй хүмүүст судрын болоод тарны өвч номыг уншиж бясалгаж олон хүнд одоо тусуулж байсан. Энэ бол зөвхөн монголчууд төдийгүй би дэлхийн олон оронд зочилж исэн. Зүйгэн 38 настай Орос улсаас. Тэр картн дээр бид нар ингээд байнга судалгаа явуулдаг. За тэгэхээр маш нарийн одоо эмчилгээний зарчмаар тэгэж баримтлаад тэр эмийн одоо тэр хоршуулж өгж байгаа энэ төр бол үнэхээр гайхалтай онлын дагуу ингэж явагддгийг бид нар одоо ингээд судлаад үзээд тийм чанар харагддаг. May consultation? Yes. I've been here for 10 days. 2 weeks ago, something happened to me. I felt really horrible. My body ached all over. And the local doctors in my city, they couldn't understand what was going on. And they couldn't help me, even couldn't reduce my pain. She has many difficult symptoms, headache, and also stomach, very pain, and liver, kidney, and lower back, and also some gynecological problem. Today I was ready here. It is really good. I was talking to lamas. I had some ceremonies here to protect, to get something bad that came to me, to get it off. So I feel really happy about being here, very comfortable. Зовлон одоо арилгыг өгөх юм бол өөрийнхөө сэтгэлдээ маш сайн ажиллах хэрэгтэй. Өөрийнхөө сэтгэлд байж байгаа муу нүгэл хэлнэс энэ бүгдийг бол арилгах хэрэгтэй. At the Manba Datsun Monastery, they worship the medicine Buddha, which is a central part of their practice. The students come together 3 times a year and chant all night to the medicine Buddha. Today we have very special ceremony, medicine Buddha in Mamadatsa. It means not only just Mongolian, this special event. We are wishing all human beings and also all beings. Medicine Buddha teachings 44 vows and teachings human being and all beings. It's very, very important teachings. Inside these teachings, we have about cancer, disease, and also many, many type of the kind of disease which we have happen this modern time. So that's why medicine Buddha also how to prevention many kind of diseases and how to treat it. So that's why we are learning many, many years
this medicine Buddha traditional medical system. For example, in Mongolia is 4 different seasons. So that's why Mongolian people, how to prevention 4 different seasons, our health. Our body have 5 type of elements. So that's why how we make really connected each other, how we can respecting and how we really very friendly to live. We are destroying many natural things in this world now. So that's why these things come back our health wrong way. Please, you must understand the negatives, evil spirits. Evil spirits is sometimes comes our mind, heart. Another thing is, you see, also moon and sun, yeah, and how this moon, sun, and 28 planet, this also influencing for us every moment. So that's why we know how we can protect it. If someone happened these things, how we can treat to clean it, we know about. Mongolian people is using organic and natural food. So that's why we are very healthy. Fourth is very important thing is behavior. Behavior includes body, spoken, and mind. So that's why we are very big attention how we work with our mind. I understand in this world there is a big problem in mentality disease. Medicine Buddha says, human being alone until 100 years, more over the 100 years old, good possible to live, long life. So that's why we know how we can reach it, 100 and more 100 years old. So that's why, please, we must to learn each other, and we can share in our super important truth, knowledge. It's very, very important. Манал урхны айлдсан анагаах ухаан болвол буддийн одоо 5 их ухааных нь нэг нь бол энэ анагаах ухаан. Тийм учраас одоо 3000 жилийн тэртегээс энэ итгэхээс одоо энэ анагаах ухааны их усүр дамжиж Монгол төвд энэ бусад оронд бол ингэ тархсан байдаг. Бурхны айлдсан хэрэггүй судлагдсан, нотлогдсон ийм онол үндэстэй учраас өнөөдөр дэлхийн хүн ардыг эмчлэхэд бол маш их нөлөөтэй том анагаах ба. За өнөөдөр бидний энэ сайхан буйны үйл ажиллагаанд төрийн хошоо шагналд ардын жижигчин Жанцан руугаа одоо морилж ирсэн байгаа. Том үлзийтэй сайхан өдөр байдаг. Монгол Улсын морин хуурын чуулга байгуулагдаад 25 жил болохтой 17 жил нь мам татсан хэд дээр ирж ая хшгэн өргөн барьж байна. Ингээд ер нь бурхны шашин бол өөрөө миний одоо дэлхий дээр байгаа олон шашнуудын дотроос хамгийн одоо шинжлэх ухаанч, соён гэгэрүүлэгч, ангаах чадвартай тийм шашин гэж бол би ухаардаг. Тэр бүхнийг бол манай Насгад орж хамт бол хослуулж чаддаг. Ямар ч сүмхийд бол ингэж цагаан сараарч байдаг юм уу, наадмаарч байдаг юм уу, том дүүсэн өдрүүдээр бол морин хуурын чуулгыг ингэж аваачиж зансан юм байхгүй. Насгад орж хамт бол энэ өөрөө зөвхөн шашны хүн гэхээс илүү, шашин номын хүн гэхээс илүүтэй соён гэгэрүүлэгч одоо зүтгэлтэн хүн юм.
Монгол улсын морин хуурын чуулгын хамт олонны нэрийн өмнөөс Мамбат Атсан хийдийн их хам нутагдарж байгаа танд гүн талархаж байдгаа дахин илэрхийлмээр байна. Among Mongolians, Buddhism is a big tradition. It's part of our culture. Today is the 8th by Asian calendar. So kind of like last day that you have to prepare for the coming year, which is just began. And this year is Rooster Year, so we came here, all our relatives, and then we are praying just to make this coming year more balanced in all the good ways and in all the positive ways. After careful planning, Hamba Lama travels to his homeland of Zavkhan province on a pilgrimage to his place of birth to meet family and relive his youth. It's a 2.5-hour flight, and then he will travel in a convoy of 4x4s into the remote countryside. Both the provincial and Sum governors greet Hamba Lama at Zavkhan province airport. They will accompany him on his special journey that covers challenging environments and relies on the skills of local drivers and powerful prayers. En route to his Sum, Hamba Lama visits the site of a ruined monastery and recalls the story of the discovery of an ancient gold conch horn. In 1866, so they built the medical Mamba Tatsam monastery in here. And they are training medical doctors. Also there is Tantra, Mantra, and also philosophy. When they around 50 years ago, headsman is looking animals in this place. This headsman is looking silk things is moved by wind. He thought, oh, maybe something is in here. This gold conches come out. That time, one very important Lama is also living in the Tsagahirkhan Sum. This headsman bringing this conch to this Lama. This Lama is really happy because he knows this conch from this Sotinhure places. When this Lama passed away, they're telling his family, please you give this special conch to Natsagdorj Lama. Since that time, I got this keeping, and sometimes I making this conch blue and Dharma. Now we are going to
Цагаан чулуусум. This is my birth land. It takes from here 70 kilometers, more 70 kilometers. Then now in the springtime, road is not good this time, but we will go to very safety, our land. It's 2 a.m. and minus 25 degrees Celsius, but the people of Hambalama's Sum are waiting at the border of their territory to greet him. Each Sum have their own vast lands and animals that the people look after and manage. Амар сайн байна уу та? Амар байна уу? Амар сайн уу? Амар сайн уу? За. Амар сайн уу? За. Энэ манай нутгийн гайхалтай. Сайхан байна. Аа? Сайхан байна. Бараг л одоо. Ямар сайн уу? Сайхан орж байна. За одоо мал яг төлөлж байна уу? Төлж байна. За сайн явж байна. Ямар сайн уу? Танайхаа одоо хаагур байна. Одоо энэ гэл акцийнхаа өрөөл байна. Оо тийм. Би бол одоо яг намар шиг байна гэж. To meet me near this home, so I was really happy because these people come to see me. Шинэ сургуультай болсон. Just around my home, they are talking about how to our Цагаан чулуусум development. Many things it changed. Today's journey was very successful, and also I thought maybe it takes more time, but it will come very fast. Yeah, very safety. Also, you to understanding how about Mongolian road. Yeah, some road is nice, some is more difficult with rock and snowy melting. Одоо манай хурдмартай нь хоолоогоос таваад энд байж. Энэ зулын наадмага шангины шүүр гэдэг шүү дээ. Хоёр шүү. Морин ирэх юу вэ? Нарийн ирэх. Энэ чинь нэг өндөр ургаад ирэхээр үйгүй байдаг. Энэ чи юу шүү дээ нэг дуудын гол ороод ирэх гэдэг шүү дээ. Зулын гол. Нарийнх нь юм байна. Энэ бол бүдүүн. Наацур бүдүү. Морин ирэх, хоны ирэх гэж. Наач одоо үргээр хатаад нарийнхан болоод бүр. Энэ бол морин ирэх. Энэ хоны ирэх. Бүрэн тодорхой бүрэнтэй шүү дээ. Зон тодорхой нэ бүрдсэн. Тэр усны юу шиг залхуу үйдээ. Одоо энэ Now we have in Bumbung Holla. This is called Bumbung Holla. This is our very special place. This is you can see this hill. Then it is people is when the people nomadic people moved it summer place and a spring place, they can go this little hill. Now we are going my birthplace. Yeah. Yeah, I also go here and look after animals. This place. I remember. If we don't not duty this look after animals, we are carrying water and wood. Yeah, carrying wood, bringing, and a lot of work we do. Very busy days, every day. And also we can do help Imam
how to producing milk products, yeah. Sometimes men can do, no problem. Mostly women, but if there is woman happens something, then men also how to boil milk. Hamba Lama is determined to reach the exact place where his family lived when he was born. The snow is too deep, even for the high-bodied 4x4 vehicle. He makes it before the jeep gets stuck. This is a hugely emotional moment for Hamba Lama. He has not been back here since he was a child. Yes, we are arrived. My birthplace. Now I'm my birthplace. I was born in 1957, 9th of April. I'm very happy how I was born in this galactic. In here, I really recognize my father, mother, how they can carrying us and how they can help, which I come like that. My father, mother, I think there was very good karma, well-being things, then I was born. So that's why I really recognize in my father, mother benefits. And I pray for them. I really feel now good energy in here because today, as you see, I reborn. I can pray in my land. In Mongolia, you see, when we reach it, people come in the birthplace, they can touching and go around like that and praying. It means respecting birthplace and also getting energy, giving energy each other. Because you see, my blood, lump blood is here. When I was born, that time you see, my elder sister, she told me, how I was born, what is that happened, yeah? Then she told me this day, when you was born, there a very good time, very nice warm, and that time also you see, grass growing and greening, beginning greening time, then people is happy. My father is, you see, little tall man, and my father is very kind. Never he to say strong words for us. My father is also look like very beautiful man. Mother is very, very gentle, very kind, very compassionate, very good. Mother is really very smooth, very soft. Human life is very interesting life, so that's why I happened a lot of special memory. So now I want to make a special ceremony in my birthplace. It means okay, thank you, my father, mother, my family, yeah? And also thank you,
this natural. I was universe and I was born here. And I also gift from Buddhist way some special gift and with mantra and special altar. So, welcome to my home. Welcome to my home. Please sit down. This is my sister's daughter. She's coming from Govalta province. Нагцаага нутаг орноороо яваад ингээд зураг авалт маалтанд оролцох гэж байгаа гэдгийг сонсоод тэгээд Говьлтай аймагаас өөрийнхөө ханьтай цуг зорж ирсэн. Одоо уулзаад бол сайхан байна. Сэтгэл бол өндөр сайхан байна. Тэгэхэд би нэг баг байсан маа алтайд байсан. Манай нагц нэг юуны анх эхлээд нөгөө юуны сургуульд байсан тий. Гидр геологи. Техникум. Тий, техникумд хамтсараа тий. Тэгж явахдаа манахаар ирээл. Тэгэл нагцтайгаа хамт тоглож наадаж өссөндөө бид нар тэгэл ээж мэжтэй хон жинжин манай ээж чинь нагцын ихвэрж авсан ээж нь. Тэг ээжтэйгээ хоёулаа хамт байж байгаад. Тэгээд төрөөд ээжтэйгээ хамт байж байгаа төрөөд тэгээд ээж байж байгаад тэгээд ээж нь зааж өгöd манай ээж ихвэрж авчихсан гэж манай ээж ярьдаг байсан. Манай ээж бас их ажилч хичээнгүй их мундаг хүн байсан л да. Today you see, it's very occasionally. We are no planet. Then she's coming in my first place. It's very interesting. Life is going around. Maybe my father, mother, my sister have look. Sevgili tahta me Doni sayhan ekşigere Evlige zulüm bu elise. On a hilltop above the village, Hamba Lama meets with a large number of people from the Sum and surrounding areas. 5 years ago, Hamba Lama commissioned the 8 medicine Buddha statues to be built. 어떻게 성원은 다 근데 사신의 민티슈디야. 하우튼 국대를 사신제 사행신 사행 다른 사가 하웠지노. 나태긴데 хүрэлцэн ирэхэд хүлээж авч их төвчтэй хүлээсэн тав хүндээ бас их талархлаа. Тав хүн маань бас жоохон даарч өрсөн баг. Гэхдээ яг одоо бол сайхан болчлоо. За миний одоо тав хүнтэйгээ уулзж байгаа явдал бол мэдээж бид нэр олон жил бас ингэж буян хийж нутаг орноо ингэж манай нутаг орныхон жил бүрийн одоо сар шинээр очиж мам татсан хийдэд одоо орон нутаг тав үгдийгээ даатгадаг энэ сайхан уламжлалаар бол сая засаг дарга маань иргэдийн хурлын дарга маань одоо ингэж бүрэлдэхүүнтэйг очиад ингэж ирсэн. За энэ ажиллагаа бол бидэнд ч гэсэн сайхан санагддаг, та бүхэн ч гэсэн бол бас их сайхан санагдж байгаа. Тэгээ одоо 60 жилийнхээ огоор одоо 5 жил болсон уу те? Энэ 8 их манлыг одоо бид нар бүтээсэн бүгдээрээ.
Тэгээ энэ үйл ажиллагаагаа улам өргөжүүлэхийг бол бид нар хүсч бодож төлөвлөж байна. Иргэддээ номын авшиг айдар хүртээж их сайхан арга хэмжээ олж байна. Тэгээд энэ сайхан арга хэмжээг би бас хүндэтгэж аймгаас хүрэлцэн ирж аймгийнхаа нийт зан олныг төлөөлөн оролцож байгаадаа баяртай байна. Зөвхөн Монгол орн бол нийтдээ 365 сумтай 21 аймагтай ийм одоо өргөн дэлгэр нутаг дэвсгэртэй байдаг. Тэгээд одоо хишиг үеийн шингэж энэ хүн өдий зэрэгтэй ийм дэлхийн хэмжээнд үнэлэгдэхүйц ийм сайхан соён гэгэрүүлэгч хүн болсон ийм сайхан одоо үйл явдал болж байгаа учраас нутгийн зан олон бол хүлээж авч сайхан хүндэж байна. Тэгээ би түрүүн хэлсэн өнөөдөр энэ арга хэмжээ зөвхөн одоо цагаан чулуус сумын иргэд оролцож байгаа юм биш ээ. Бас цагаан хайрхан сумын иргэд, шүлүүртэй сумын иргэд Дагята Бехази Маха Бехази Араза Самут Айти Суха. За энэ цагаан чулуус сумын засаг дарга болт өргөн хүрээтэй өргөн дэлгэр явагдаж байна. Энэ кино зураг авч байгаа гэдэг утгаараа бол ирээдүйд бол энэ сумынхаа хөгжил дэвшил ард иргэдийнхаа сайн сайхан амьдралын төлөө одоо энэ орон нутгийн удирдлага болсны үед энэ ард түмэнтэйгээ хамтарч энэ орон нутгаа хөгжүүлэхийн төлөө хамт амтайгаа хамтарч ажиллана гэж бодож байна. Та сайхан байна уу? Царай зүс. Энд сайхан байна штэ. Сайх. Одоо ер хүнж байгаа хүн чинь сайхан байна. Таны үйл агшин сайн байгаа үү? Сайн нэг хэд хоног эмнэлэгт хэвтүү. Говь алтаад очиж хэвтсэн үү? Дараа сайн хаварч байна. Сонин сайхан юу аа? Сайхан юу. Оо. Явж байгаа бид нэр энэ булагдаар нэг байгаал. Булагдаар та нэг ном уншсан шүү дээ. Төөгөө. Тийм. Гойлтай нэг жаргасан. Дулаахан жил юм. Тийм. Хамгийн том сайхан дулаахан. Тийм байна. Засаггүй. Дандаа яваад байгаа сурах гэж юм тийх бодож байгаа. This family is my relatives, so that's why some of my relatives comes from very long way. I talking what is their life conditions and what they are really want to do something. I also tell them my suggestion. You must like this kind of job, or you can work like that. I tell you some. I was really exciting, which I come to my birthplace. Then I recognizing my father, mother. It's good memory. Many years ago, maybe 50 years ago, I go in some places. So that's why I really recognizing and looking in my eyes and remember in my heart. Very, very special day. It's 6 a.m. The day starts early in the remote mountain Ger where Hamba Lama stayed last night.
тэрнээс биш. Сайхан бро. Уусан. Ямар сайхан байна. Сайхан биш үү? Энэ хүүхдүүдэд нь одоо модны ажиг гаргаж ирчихсэн. Тийм үү? Хаяа. Энэ борнооны арын хотс руу очиод энэ хүүхдүүдийг нааштай. Ястаа нараа утаа тийм. Тийм нарстай өнөөдөр нарстай янз гарч ирчихсэн. This is the heart of Mongolia. The nomadic life of the Mongolian herdsmen is one of the purest forms of existence in the world today. They are a clear example of natural law, humans working in harmony with nature. This morning it was very good, very nice. I listen nature sound and also I looking in the nomadic life, recognizing how I was in childhood. And this morning sunrise is very nice, and also people is early in working and herdsman work is beginning early. Nomadic life always very interesting life. People is very clever how to work with the animal, but it's really this is super natural life. They also have a lot of knowledge about nature and animal, how they can suit to living each other and how to belong to each other. They know very well. I think it's very important knowledge how to people understand the nomadic life, also this natural life. Even this time you say, many people don't know natural life. Just cities, just narrow mind. Herdsmen thinking like peaceful and very silent. And also healthy life, very healthy. Food is organic, nature, and fresh air every day. No any rushing, no any too much stresses. Human being always follow natural law. Also, you see, human body, natural is also connected to each other. In Buddhism and traditional medicine say, natural have also 5 different elements. Our human body also 5 type elements. So that's how we can suit each other, how we influencing each other, how we can supporting each other, then we can to live balanced and healthy. Нэг төрөө хойдыг гаргаж хоёр хогцохтан байдаг болгож дурсан зөвхөн зүйлэн байдаг болгож гардуулж байна. За ямар үлгөө за бэлгийн үзье. Монгол шатар. Шатар уу? Тийм. Та хийв. Тэглээ. Ямар гоё бэлэг вэ? Хийхмгөө одоо насаа тэгтэл ингэж өдөр өнгөрөөд. Ястай. Үнэхээр гоё те. Дандаа 5-30 малаараа хийсэн юм байна те. Жинхэнэ монгол шатар. Монгол шатар. Тийм. Миний өцгөө юм хэрэгжсэн санаад байгаа одоо харж тийш юм байхгүй. Тэгэхээр санаад байгаа гараад ийм хүдэн байсан гэж тооцсон. Энэ юу нэ арцны үнц юу? Арцны үнц үү? Арцны үнц. Тийм баха энэ арцны өнгө байна те. Тийм. Хайла. Оо ийм. Ийм юм биш те. Ийм юм.
Оо за би өстө нэр шатраа тоглоно. За. За зүгээр яг ингээд төрөв зур ингээд ийм гоё шатар юм байна. За. За нэг цэцэг. Та хэлээ гаргата. Хаяа хотод дотор өвдөж мэддэг үү? Хаяа нэг нь одоод энэ дээр их овоо энэ. Болдё. Энэ дээр. Тэгээд юу ячна вэ? Би сүүл яачсан. Энийг орон тэгэл. Энэ хэдийг ууж байгаа. Тэгээ над руу хэлчихгүй за. Янз бүр л. Даралтлуу таних их байна. Ер нь бол зүрх их сайн анхаармаар байна. Бас жоохон ходоод өөрний тамирын тэр жоохон тийм байж. Хай. Орж. Бахад энэ чүтээ дөө. Орж юм бэ. Тэндээ дөө. За. Баярлалаа. За тэгээд ажил дамжиж гисэн. Очоо савуулж энэ тонгол зүчээ. Хана хачаа тийш яв. Тали дагаа явах гэж байна. Нантик санаатай. Явахгүй байна. In a valley where spring has come early, Hamba Lama joins his herdsmen to wrangle some horses. This is the first time he's done this in 40 years.
Today is a very fantastic day. I become riding horseman. So I really recognize in my childhood because my father's family live in the winter place in here. So that's why we are also in the, which I grew in here, we are also catching horses and riding horses and look after horses and other animals, yeah? So that's why today I'm very happy. The last stop on the pilgrimage is an early morning visit to the sacred Oton Tenga mountain, which all Mongolians revere. За бид нар одоо энэ Отхон тэнгэр хайрхны өвөрт хурж ирээд байна. За энэ Отхон тэнгэр хайрхан бол монголчуудын одоо их шүтэн очирван бурхны одоо орон гэж одоо үздэг. За энэ хайрхны өндөр бол нийтдээ бол 4008 метр одоо өндөртэй байдаг. За монголчууд бол 18 дугаар зууны сүүл үеэс бол энэ Отхон тэнгэр хайрхныг их шүтэн одоо уул болгож дахиж одоо шүтэж ирсэн түүхтэй. 92 оноос бол Монгол улсын одоо ерөнхийлөгч зарлиг гаргаж дархан саад уул болгосон байж байгаа. Миний хувьд бол 2007 онд одоо энэ Отхон тэнгэрийн хайрхны нэг дахилгыг бол бас зохион байгуулж удирдах ингэж одоо бусад төрийн болоод шашныхаа одоо зүтгэлтнүүдэд нийлж одоо хийж исэн. За одоо өнөөдөр бол энд ирээд л бол маш сайхан өндөр одоо сэтгэлтэй байна. Энэ сайхан хаврын улирал эхэлсэн байгаа үед Отхон тэнгэр хайрхан ирээд бас очирвана баясгад дахиад за мөн одоо тус савдаг газар орныг одоо сайхан баясуулж сан сэржим дахилгыг одоо ингээд хийгээд ингээд буцаж байна. Хүн төрөлхтний зүрх сэтгэлд нэн жасрал бодисатвагийн явдлыг одоо бий болгож чадах юм бол тэр энэ хүн төрөлхтөн байгаль дэлхийтэйгээ бол маш зөв харьцаасаа гэж тэр байгалийн хуулийг их сайхан зөв дагаасаа гэж одоо бодож байна. Мөн энэ бидний энэ дэлхийд дайн дажингүй амар амгалан байгаасаа л гэж одоо бодож байна. Энэ Замбулангийн одоо амьдрал бол зүү зэрэглээ шиг юм. Тэгээд бас цаад мөн чанар нь бол хуурмаг үзэгдэл байх. Энийг хизээ сайн мэдхүүвэл гэгэрл хүрдэг номнуудыг үзчихэж л одоо ойлгоно доо. Өөрийнхөө одоо энэ бусдад туслах гэж байгаа ажил үйлс сэтгэлийн одоо зорилгодоо эргэлт буцалтгүй сайн зүтгэе. Тэгээд аливаа нэг амар амгалан гэл бусдад хайрлаж тэдэнтэйгээ бас инээсэглэж ад жаргалтай байл гэж одоо бодож байна да. Тэгээд энэ төрөлдөө юм уу дараа төрөлдөө Бурхны гутгийг олохын тухайд их залбирж одоо бодож байгаа. Over the past month, we have witnessed, through the eyes of this remarkable man, a unique world and fascinating culture. We've seen Hamba Lama Natsak Dorj,
is without doubt a keeper of his people's wisdom. His life is a strong example of what is good in humanity. His selfless sacrifice brings healing and positive change to the lives of many people in Mongolia and around the world. Хүлээн